morning, my dear guys. पुणी आज आमने सही जो गो विभाग क्वेश्चन गुड़ाक आमने आलोचना करिबा ताहा होछि 3 मार्क क्वेश्चन +2 इतिहास रो युक्त 2 इतिहास रे आमे जानि अछु जे 1 मार्क क्वेश्चन गुड़ाक माने 21 टा पडिथिबो 21 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन गुड़ाक 7 टा पडिथिबो 14 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन गुड़ाक पडिथिबो पुणी 7 टा सेटा मध्ये 21 मार्क पुणी 8 मार्क क्वेश्चन गुड़ाक तमर पडिथिबो 3 टा पडिथिबो 24 मार्क एही परि गुड़ाक मिसेले 80 मार्क हेवछि पिले माने एटा को क विभाग को प्रश्न कहबे आर कोन विकल्प देथिबो बा अल्टरनेट चारटा लेखा देथिबो ता मध्ये तुमे बाछिबो क विभाग रो 21 मार्क तापर ख विभाग रो ताको 40 टी शब्द मध्ये लिखिया को पड़िबो आको केतेटी 40 टी शब्द मध्ये ख विभाग को लिखिया को पड़िबो ओके आ ए ग विभाग को तुमे लिखिबो कोन 60 रु 80 जोटा कि वर्तमान हम माने आलोचना करिबा आ एटा होते लॉन्ग क्वेश्चन तबे पिले मान हम माने देखुछु ए जो हम माने करो जो ग विभाग प्रश्न जहा कि हम माने 3 मार्क क्वेश्चन गुडा माने आलोचना करूछु जे ताको 60 रु 80 माने शब्द मध्ये तुमे लिखिबो हम माने आलोचना करूछु गत क्लास रे 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य को प्रादेशिक शासन और स्वायत्त शासन आलोचना करूछु महावीर को बाणी आलोचना करूछु अशोक को शासन व्यवस्था आलोचना करूछु सुल्तानी युगर स्थानीय शासन आलोचना करूछु वर्तमान में देखिबा गुप्त युगर बौद्ध कला माने चरम सीमा रे उन्नति रे माने कोन हिथिला चरम शिखर रे पहुंचीथिला गुप्त युगर बौद्ध कला रो उन्नति चरम शिखर रे पहुंचीथिला पिले माने उदाहरण स्वरूप अजंता एलोरा रे मिलिथिबा बौद्ध कला एहार प्रकृष्ट उदाहरण सेही परि आमाने सारनाथ रे स्थापन करा जायथिबा बौद्ध मूर्ति गुड़िको मध्य से बौद्ध कलार निखुण निदर्शन अटे सारनाथ रे जो माने मूर्ति गुड़ाक अच्छी बौद्ध मूर्ति गुड़ाक अच्छी ताहा बौद्ध कलार कौन करथाय ताहा उत्कर्षता प्रमाण करथाय ओके विशेष करी आमाने से देखिबा जे प्रथम उपदेश देउथिबा जे प्रदान करूथिबा जे मुद्रा रे आसन बौद्ध मूर्ति आमे देखिबा प्रथम उपदेश प्रदान करूथिबा मुद्रा रे आसन बौद्ध मूर्ति माने एही माने गुप्त युगर कलार अम्लान कीर्ति ओके कोन कोन आमे देखिलो जे प्रथम आमे देखिलो चरम सीमा रे एहा उपनीत होइथिला गुप्त युगर रे बौद्ध कला कारण सेही समय रे आमे अजंता एलोरा रो जो मिलुथिबा जो बौद्ध कला एहार माने उदाहरण अटे सेही परि आमे देखिबा जे सारनाथ रे जो बौद्ध मूर्ति गुड़िकर जो निखुण जो कला प्रदर्शन आमे देखुछु एहा को एक निखुण निदर्शन अटे विशेष करी आमे देखिबा प्रथम उपदेश प्रदान करूथिबा मुद्रा रे आसीन होइथिबा बौद्ध मूर्ति आउ एही कलार अम्लान कीर्ति बा प्रतीक अटे सेही परि आमे आइ पुणी सांची निकट रे थिबा बौद्ध स्तूपर माने स्तूपर एक पृथ्वी प्रसिद्ध कीर्ति आमे सेठारे आमे पाई थाउ सुल्तानगंज ठारे जो आमानकर धातु रे निर्मित बौद्ध मूर्ति बौद्ध कलार अनुपम कीर्ति अटे ओके सुल्तानगंज ठारे आमे केतटा देखिलु आमे 5टा पॉइंट देखिछु पिले 5-6टा पॉइंट आमे देखिछु गोटी कोन होउची जे सांची सारनाथ रे आमे देखिलु जे जो बौद्ध मूर्ति गुडी को आमानकर सारनाथ रे अछि से गुडी को बौद्ध कलार निखुण निदर्शन अटे पुणी प्रथम उपदेश प्रदान करूथिबा गोटे मुद्रा रे आसीन बौद्ध मूर्ति 2 पुणी ताहाकु कोन धर्मचक्र प्रवर्तन मूर्ति बोली माने मुद्रा बोली कहा जाए जे जो मुद्रा रे आसीन होइथिबा जो बौद्ध मूर्ति अछि ताकु कोन कहा जाए से मुद्रा को कहा जाए धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा बोली कहा जाए क्वेश्चन मध्ये आसी पारे पिले माने तेबे सांची निकट रे जो बौद्ध स्तूपर रही अछि एक पृथ्वी प्रसिद्ध कीर्ति एहा सहित नालंदा रे देखुछु बागलपुर जिला ठारे पुणी सुल्तानगंज ठारे धातु रे निर्मित बौद्ध मूर्ति गुडी को बौद्ध कलार अनुपम कीर्ति एवं निदर्शन अटे एति कि तुमे मने रखिबो तेबे आमे वर्तमान जीवा बौद्ध स्वभाव करे माने जीवा हमें जानिछु जे अशोक कौन करथिले जे माने
ମାନେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗଣଧର୍ମରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗଣଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ କି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ସତାପାଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହାକ୍ଷେପା। କିଏ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହାକ୍ଷେପା। ଆଉ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 483 ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 483 ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ସତାପାଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ସତାପାଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ସତାପାଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ମାନେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ ମହାକ୍ଷେପା। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କନଫରେନ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା ମାନେ 483 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 483 ସତାପାଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ହେଇଥିଲା। ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ କିଏ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହାକ୍ଷେପା। ଆଉ ସୂତ୍ର ପିଟକ ଏବଂ ବିନୟ ପିଟକ ନାମକ ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଠି କିଏ ପାଇଥିଲା ସୂତ୍ର ପିଟକ ଓ ବିନୟ ପିଟକ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଆମେ ଦେଖିବା। କାହିଁକି ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ପିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 383 ହେଇଥିଲା କାଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ସମୟରେ। ଏହାର ମାନେ ସଭାକାମୀ ଏହାର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 383 ହେଇଥିଲା। କାଳାଶଙ୍କର ରାଜା କାଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। କାଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ସମୟରେ ମହାକାମୀ ଏହାର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହାକାମୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 383 ହେଇଥିଲା। କାଳାଶଙ୍କର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ ସଭାକାମୀ ଏହାର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠାରେ ବିନୟ ପିଟକ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଠି ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭାରେ ସୂତ୍ର ପିଟକ ଏବଂ ବିନୟ ପିଟକ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବିନୟ ପିଟକ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ବିନୟ ପିଟକ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଆମର ତିନିଟା ଅଛି ନା ତ୍ରିପିଟକ ତିନିଟା ସୂତ୍ର ପିଟକ ବିନୟ ପିଟକ ଏବଂ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ବିନୟ ପିଟକ ମାନେ ଏହା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ବୈଶାଳୀର ବିହାର ଠାରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ବୈଶାଳୀ ଠାରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ ୟୁ କ୍ଲିୟର? କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 383 ହେଇଥିଲା। କାଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏହାର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ ସଭାକାମୀ। ଆଉ ଏହା କ'ଣ ଯେ ବୈଶାଳୀ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 250 ହେଇଥିଲା। ପାଟଳିପୁତ୍ର ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ହେଇଥିଲା। ତୃତୀୟଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 250 ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ମୋଗଲିପୁତ ତିସା ଏହାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ମାନେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୌରୋହିତ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ ମୋଗଲିପୁତ ତିସା ଏହାର ପୌରୋହିତ୍ୟ
କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତେବେ ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ତାହା ରାଜା ଅଶୋକ କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ରାଜା କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ହେଇଥିଲା ରାଜା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଉ ଏହା ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 250 ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବୈଶାଳୀ ଠାରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଠାରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ପାଟଳିପୁତ୍ର ଠାରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବସୁମିତ୍ର ଏବଂ ଅଷ୍ଟଘୋଷ। ମାନେ ସେ ବସୁମିତ୍ର ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଷ୍ଟଘୋଷ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭାରେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ସେମାନେ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ହିଁ এই ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭାରେ ହିଁ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ହୀନଯାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମହାଯାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଲାଟର ଯଦି ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବା ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 ସମିଟ୍ ବା 2024ରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। 2024ରେ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତର ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ କିପରି ଭାବରେ ଏସିଆକୁ ମାନେ ଏସିଆ ଦେଶକୁ କିପରି ଭାବରେ ତାହା କଣ କରିଥାଏ ମାନେ ଶକ୍ତ କରିଥିଲା, ମାନେ ଶକ୍ତ କରିବା ବା ଏସିଆ ଦେଶର ମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମାନେ ଧର୍ମୀୟ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଏସିଆ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତେବେ ପିଲେ ଆଉ ଟିକେ କହୁଛି ତୁମକୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ତାହା କୁନ୍ଦବନ ଠାରେ ହେଇଥିଲା ରାଜା କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ। ଏବଂ ଏହାର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ ବସୁମିତ୍ର ଏବଂ ଅଷ୍ଟଘୋଷ। ଏଠାରେ ହୀନଯାନ ଏବଂ ମହାଯାନ ନାମକ ଦୁଇଟି ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସଭା ତ ଆମେ ଜାଣୁ ମୋଗଲ ପିତାଙ୍କ ମାନେ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ରାଜା ମାନେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 250ରେ ଏହା ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 383ରେ ହେଇଥିଲା କାଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ସମୟରେ। ସଭାକାମୀ ଏହାର କଣ କରିଥିଲେ? ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିନୟ ପିଟକ ଏଠାରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ମାନେ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଶାଳୀ ଠାରେ ଆଉ ଏହା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଏତିକି ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ସଭା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ପିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୌଦ୍ଧ ସଭା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। Thank you my dear guys. We shall meet in the next class.